হাই, আমি সিয়াম শহীদ নূর এবং আমি ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন এবং সেলফ লার্নিং উপর ভিডিও বানাই। এই প্লেলিস্টটা হলো বাংলাদেশ থেকে আন্ডারগ্রেড করে কিভাবে এমআইটি হার্ভার্ডের মতো ইউএসের টপ ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি করা যেতে পারে। এটা হচ্ছে প্লেলিস্টের 4th ভিডিও অন লেটার অফ রেকমেন্ডেশন বা LOR। প্লেলিস্টের বাকি ভিডিওগুলো পেতে চেক দ্য ভিডিও ডিসক্রিপশন। অ্যাট দ্য সেম টাইম তুমি যদি আমার আন্ডারগ্রেড অ্যাডমিশন ভিডিওর জন্য এখানে এসে থাকো, ওগুলো তুমি পাবে আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে। এই ভিডিওতে আমরা রেকমেন্ডেশন লেটার নিয়ে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করব। রেকমেন্ডেশন লেটার কতটা ইম্পর্টেন্ট তোমার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসে, কিভাবে তুমি তোমার রেকমেন্ডেশন লেটার রাইটার সিলেক্ট করবে, তোমার রেকমেন্ডেশন রাইটারের প্রেস্টিজের উপর কি কোনো কিছু নির্ভর করে নাকি, অ্যান্ড ফাইনালি একটা রেকমেন্ডেশন রাইটারের লেটারে কি কি এলিমেন্ট রাখা উচিত। চলো আমরা নাদিম ভাই এবং টাকিয়ান আপুর কাছে চলে যাই। হ্যাঁ, এটা সত্যি কথা। মানে আই ফিল লাইক গ্রেডস রিসার্চের পরে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে your letter of recommendation or LOR in short. So ওইটা অ্যাকচুয়ালি একটা প্ল্যান করার বিষয়, বিকজ অ্যাগেন what grad school wants is for you to do research, in STEM wants is for you to do research for 5 years. So তোমার অবশ্যই at least 2টা recommendation লাগবে। usually the minimum number of recommendations is 3. Sometimes you can also give 4, but I had 3 recommenders only. So ওই 3টার মধ্যে 2টা recommendation should be from people that actually did research with you. They can also vouch for your academics and stuff like that, your grades, But research নিয়ে কথা বলবে 2জন লাগবে, আর একজন can be like an academic advisor or someone who knew you from like a very young age, someone like that. So আমার ওরকমই ছিল। আমার 3জনই recommender ছিল from বুয়েট। একজন ছিল my master's thesis supervisor. So I did research with him all the time. The other person was another professor who I did research with, but he was not my undergraduate thesis supervisor. আমি কিছু কনফ্লিক্টের কারণে undergrad supervisorের কাছ থেকে I couldn't take a recommendation. আর third যে ছিল, he was my academic advisor. So I took a lot of his classes, but I didn't have any research experience with him. So he didn't vouch for my research, but he was able to vouch for the fact that, I've worked with him and he was my teacher in like 2 or 3 classes. So হ্যাঁ, এটার ইম্পর্টেন্সটা আমি আসলে ফার্স্টে বুঝি নাই। আমার মনে আছে যে একবার after I joined a group at MIT, my professor was telling me how I had glowing recommendation letters and how that helped them to choose me. So তখন আমি বুঝতে পারছি যে how important recommendations are. I think one important thing is বাংলাদেশে একটা প্রবলেম যে আমরা না, it's not even a problem in Bangladesh, এটা এমনিতেই মনে হয় একটা Asian culture যে আমরা অনেক generic recommendation letters আমাদের প্রফেসররা দেয়, and that's maybe like this person is good or this person is an excellent student. But the truth is একটা recommendation letter should reveal more about your character than just that. So suppose grad school wants you to have problem solving skills. So আমার professor saying that Takian has good problem solving skills is not enough. He needs to say, acha thik ase, she has good problem solving skills, and then give an anecdote. Acha thik ase, this thing happened during this research or that, and she was able to solve it in this way. That's how she did it. So it's really important to remember that rec letters are extremely important, ebong they shouldn't be generic. They should be a little bit more personal, and they should, give the graduate admission committee a better understanding of, the fact that you are a good fit for their school. আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে গিয়ে যে তুমি অ্যাকচুয়ালি কার কাছ থেকে রেকমেন্ডেশন লেটার পাচ্ছ। And I say that because suppose hypothetically the person who's giving me a recommendation letter is someone who the graduate committee knows and admires. Then you can imagine that if someone say like a professor who the graduate committee don't know, they give me a 2-page recommendation letter and really good things about me, right? Really good things about me. But it probably doesn't mean as much to them as someone who they know and respect and says one great line about me. So ওই জিনিসটা actually, to be honest, আমাদের বাংলাদেশে ওভাবে ছিল না, because আমার সব professor, they were really good, but none of them had their PhDs from America. Most of them had their PhDs from the UK or somewhere in Asia. So ওইটা ছিল না, but recommendation letter নিচে
who is giving me the recommendation, who he is in the department, if he's a professor or someone else, where he got his PhD from, এইসব credentials থাকে. So number one is recommendation letters are extremely important. There's a minimum of 3 letters. 2 letters should be about someone who can vouch for your research, and then the other person can be someone who just knows you very closely. It can be someone you worked with or someone who took your class. The recommender is very important. So again, if the graduate admission committee knows the recommender, then that recommendation will carry more weight. Acha. So, Yeah, I agree with Takian. So রিকমেন্ডেশনের ব্যাপারে যেটা বলবো যে আমি যেটা দেখছি নর্মাল যে বাংলাদেশে যে প্র্যাকটিসটা সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা লিখে প্রফেসরদেরকে দেয় ড্রাফট, এবং প্রফেসর অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ওইটাই হয়তো একটু এডিট করে আসলে সাবমিট করতেছে। ওই রিকমেন্ডেশনগুলো আদৌ আসলে অ্যাডমিশন কমিটি কাউন্ট করে কিনা এটা নিয়ে আমার একটু ডাউট আছে। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই যেটা হয় কি, আমাদের একটা টেন্ডেন্সি থাকে যে একটা প্রফেসর, আমি একটা ক্লাস করছি বা 2টা ক্লাস করছি, আমি তার কাছ থেকে একটা রিকমেন্ডেশন নিয়ে নিই। এইটা আসলে টপ স্কুলগুলোতে কাজ করে না। কারণটা হলো ওই প্রফেসর তোমার সম্বন্ধে কী লিখবে যে আমি এই ক্লাসটা পড়াইছি, এই ক্লাসটাতে সে A+ পাইছে। দ্যাট ইনফরমেশন ইজ অলরেডি দেয়ার ইন ইউর ট্রান্সক্রিপ্ট, তাই না? ইটস নট অ্যাডিং এনি নিউ ইনফরমেশন। সো রিকমেন্ডেশনে যদি শুধু তোমার গ্রেডস নিয়েই কথাবার্তা হয়, তাহলে ওই রিকমেন্ডেশনটার আসলে ওইভাবে কোনো ভ্যালু থাকে না। তো ওইটাকে তুমি 0ই ধরে নিতে পারো। তো আমি বলবো যে যেমন MIT ECS এর কথা যদি বলি, ওদের রিকমেন্ডারের কোনো লিমিট নাই। তুমি ইউ ক্যান গিভ দেম লাইক 10 রিকমেন্ডেশন লেটার্স ইফ ইউ ওয়ান্ট। তো আমি যেটা আমার মনে আছে, আমি মনে হয় 4টা দিছিলাম। তো আমি যখন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট শেষ করলাম তখন আমার কাছে মনে হলো, কারণ আমার আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের যে সুপারভাইজার যার সাথে আমি রিসার্চ করছি আর আমার মাস্টার্সের সুপারভাইজার সেম। তো আমি জানি যে আমি ওনার কাছ থেকে একটা রিসার্চ রিলেটেড রিকমেন্ডেশন পাবো। তাহলে আমার তো একটা রিকমেন্ডার হচ্ছে যে আমার রিসার্চ নিয়ে কথা বলবে। এখন আই নিড 3 অ্যাটলিস্ট, না? তখন আমি যেটা চিন্তা করলাম যে আমি তো গ্র্যাজুয়েট করার পরপরই আসি না, আমি বুয়েটে বললাম যে আমি টিচার ছিলাম 3 বছর। তখন আমি চিন্তা করলাম যে আমার আরেকটা রিসার্চ রিকমেন্ডার লাগবে। তখন রিসেন্টলি আমাদের ডিপার্টমেন্টে তখন একজন কানাডা থেকে PhD করে আসছে, হ্যাপেন টু বি তার সাথে আমি একটা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটা ল্যাব নিচ্ছিলাম। তখন আমি স্যারের সাথে আর কি আলাপ করতেছিলাম, একটা আইডিয়া নিয়ে আলাপ করতেছিলাম। তখন ওনার আবার আইডিয়াটা খুব পছন্দ হয়েছে। তখন আমি আইডিয়াটা নিয়ে একটু কাজ করলাম। কাজ করার পরে আমি একটা ড্রাফটের মতো লিখলাম। তখন উনি বলে, হ্যাঁ, লেটস পাবলিশ দিস। আমার মাথার মধ্যে কিন্তু ওইটা যে আমার আরেকটা রিসার্চ রিকমেন্ডার লাগবে। কিন্তু যেটা হয়েছে যে আমার ওই আইডিয়াটা তখন এসে আমি ইভেনচুয়ালি ইট গট পাবলিশ, যার কারণে যেটা হলো যে আমার এখন 2টা প্রফেসর হয়ে গেলো যারা আমার রিসার্চ পটেনশিয়াল নিয়ে কথা বলতে পারবে। আর থার্ড যে রিকমেন্ডার ছিল, আসলে আমার হাতে কোনো অপশন ছিল না। থার্ড যে রিকমেন্ডার ছিল তার ক্ষেত্রে আমি যেটা করছি যে আমি আসলে তার 2-1টা ক্লাস নিছি, বোথ ইন আন্ডারগ্র্যাড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন মাস্টার্স। তো যেটা হয়েছে যে উনি আমার 3-4টা, আমি ওই ক্লাসগুলোতে আবার A+ পাইছি। উনি বলছে যে আমি আমার ক্লাসে ভালো ছিলাম, আমি কোশ্চেন করতাম, এই জিনিসগুলো উনি বলছেন আর কি। কিন্তু আমি একটু ডাউটে ছিলাম যে আসলে মানে ওই রিকমেন্ডেশনটা হয়তো এত স্ট্রং না। তখন আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে অ্যাজ তাকেন মেনশন, যে আসলে তোমাকে কে রিকমেন্ড করতেছে এটা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তো হ্যাপেন টু বি আমি 2013-এ ক্যালিফোর্নিয়াতে আসছিলাম একটা কনফারেন্সে। সেই কনফারেন্সে আমার একজন বুয়েটিয়ানের সাথে 1986 ব্যাচের বুয়েটিয়ানের সাথে একজনের সাথে পরিচয় হয়, জিয়া করিম নাম। তো ওনার সাথে আমার একটু কনভারসেশন হয়। উনি আবার আমার একটা পেপারের রিভিউয়ার ছিল। তো সেই হিসাবে ওনার সাথে আমার একটা ইন্টারাকশন হয়। ওনাকে আমি হচ্ছে একটা রিকমেন্ডেশনের জন্য আস্ক করি, এবং ব্যাপারটা হচ্ছে উনি আবার ওয়েল নোন, কারণ উনি যেহেতু সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রির সাথে জড়িত, MIT-র অনেক প্রফেসররা তাকে চিনে। সো আমি ওনার কাছ থেকে একটা রিকমেন্ডেশন নিচ্ছি। আমি জানি না উনি আমার সম্বন্ধে কী লিখছেন, কিন্তু আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, উনি যদি আমার সম্বন্ধে 1 লাইনও লিখেন, যেহেতু মানে ওনাকে অলরেডি MIT-র প্রফেসররা চিনে, ওনার হয়তো ওই 1 লাইনের একটা ভ্যালু আছে। সো মানে অ্যাজ আই সেড, যে তোমাকে কে রিকমেন্ড করতেছে এটা ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। তোমার সম্বন্ধে যদি যে মানে ইফ হি ইজ এ ভেরি ওয়েল নোন ফিগার ইন দ্যাট পার্টিকুলার ফিল্ড, if he simply writes one sentence যে this person is good at this
this is good enough recommendation than just saying things about your grades, how you have solved a problem in a class or things like that. So research problem আর class problem এর মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে। তুমি যদি শুধু ক্লাস নিয়ে রিকমেন্ডের কথা বলে সেইটার আসলে ওইভাবে ভ্যালুটা থাকে না, কারণ তুমি তো ক্লাসের প্রবলেমটা প্রপারলি সলভ করছো বলেই তুমি A+ পাইছো, ট্রান্সক্রিপ্টে সেই ইনফরমেশন আসছে। সো রিসার্চ প্রবলেমটাকে একটু ডিফারেন্সিয়েট করার জন্য আসলে LOR। আর অ্যাজ তাকে মেনশন যে আসলে স্টোরি থাকা উচিত, রিকমেন্ডেশনগুলো জেনেরিক না হয়ে যে সে এটাতে খুব ভালো, অমুকটা খুব ভালো করছে এরকম না হয়ে একটা ঘটনা মানে একটা স্পেসিফিক একটা ইভেন্ট হতে পারে যে আমরা অমুক একটা পেপার পড়তেছিলাম, তারপরে হচ্ছে অথার এরকম একটা কনক্লুশন আসছে, তখন নাদিম বলল যে না এই কনক্লুশনটা ইজ রং বেসড অন দ্যাট পেপার। সো মানে এই টাইপের একটা যদি ঘটনা থাকে রিকমেন্ডেশন লেটারের মধ্যে, দ্যাট অ্যাকচুয়ালি হেল্পস। তখন হচ্ছে পার্সোনাল টাচটা থাকে, তখন অ্যাডমিশন কমিটি বুঝে যে না আসলে এই দিস রিকমেন্ডেশন লেটার ইজ নট রিটেন বাই দি স্টুডেন্ট। সো যেটা আসলে এশিয়াতে একটা কমন প্র্যাকটিস, এগুলো মোটামুটি। হ্যাঁ মানে একটা যেটা মানে আরেকটা যে লাস্ট জিনিস বলবো যেটা আমি অলরেডি বলছি বাট আরেকটু রেটারেট করতে চাই, সেটা হচ্ছে কি রিডান্ডেন্ট ইনফরমেশন যাতে না থাকে। মানে অলরেডি ইয়োর SOP, ইয়োর রেজিউমে এগুলো তো গ্রেডস নিয়ে অনেক কিছু বলছে। সো মানে LORটা যাতে provides new information to the graduate admissions committee. That's like important. আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাও এবং একটা থামস আপ দাও। যদি প্লেলিস্টের নেক্সট ভিডিওগুলো সাথে সাথে পেতে চাও প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু দিস চ্যানেল বা পেজটা ফলো করো। অ্যান্ড ফাইনালি বাংলাদেশে আন্ডারগ্রেড করে টপ ইউনিভার্সিটি PhDর যে জার্নি, ওই জার্নিতে আমার সাথেই থাকো।